ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉਡਾਨ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ। ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਲ ਸੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਵੋਇਡ ਸੈਟ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ, ਨਲ ਸੈਟ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਸੈਟ। ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅ ਸੈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜਿਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਪਲੀਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਰਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। A be a set of natural number less than 1। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ, ਬਟ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟ ਬਣੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਤੋਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 5। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਅ ਸੈਟ ਹੂਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ। यानी कि जिस सैट के जो भी एलिमेंट्स ने वो आप काउंट कर सकीए, आप गिन सकीए, उसनूं आप कहने फाइनाइट सैट। फॉर एग्जांपल डेज ऑफ वीक। आप सबनूं पता है डेज ऑफ वीक दे विच 7 दिन हुंदे ने। एक सैट है जिस दे विच अपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वी ऑल नो कि इस सैट दे विच कितने एलिमेंट्स ने? 7 ने, जो कि आप काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं। दैन ये अपना की है? एक फाइनाइट सैट है। इस एक होर एग्जांपल ले लेने अपने को एक होर सैट है जिस दे विच कुछ एलिमेंट्स ने 1 3 5 7 9। एक सैट है, ये एलिमेंट्स भी आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स ने। सो जिस सैट के एलिमेंट्स काउंट किए जा सकन वो अपना की है? एक फाइनाइट सैट है। सो अगे चलते हैं अपने अगले सैट के उपर। देन उस तो अगला सैट जो अपना है उसका नाम है इनफाइनाइट सैट। इनफाइनाइट सैट की हुंदा है कि जिस दे एलिमेंट्स नूं काउंट ना किया जा सके। अ सैट हैज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस सैट दे विच अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होण, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल ए बी अ सैट ऑफ नैचुरल नंबर। ए एक सैट है नैचुरल नंबर्स का। हुण आपां सबनूं पता है कि नैचुरल नंबर का सैट किस तरह हुंदा है? 1 2 3 4 5 एंड अप टू इसकी कोई एंड सीमा नहीं होंगी। यानी कि इस अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने जिन्होंने आप काउंट नहीं कर सकते, जिन्हों की गिनती नहीं की जा सकती। वो अपना की है? एक इनफाइनाइट सैट है। एक होर एग्जांपल ले लो। एक अपने को बी सैट है जिस की ने प्राइम नंबर्स ने। प्राइम नंबर्स किहड़े हुंदे ने? जो सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होण। दैन इन्हां दी कोई जिहड़ी एंड सीमा हैगी है वो नहीं हैगी। देन ये भी अपना की है? एक इनफाइनाइट सैट है। देन मूव करते हैं अपने अगले सैट के ऊपर। देन अपना फोर्थ सैट है जिसका नाम है इक्वल सैट। इक्वल सैट की हुंदा है? द सैट ए एंड बी आर आइडेंटिकल और इक्वल। अपने को दो सैट होणगे, मान लो सैट ए ते सैट बी। वो की होवेगा? आइडेंटिकल होवेगा और इक्वल होणगे। वो की हुंदे ने अपने इक्वल सैट। फॉर एग्जांपल ए सैट विच अपने को एक कैट है, एक डॉग है, एक एलिफेंट है। सेम बी सैट विच अपने को एक डॉग है, एलिफेंट है, देन कैट है। ये मैटर नहीं करता कि अगे पिछे एलिमेंट्स ने, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए ने। जिद्दां कैट ए सैट विच भी हैगी है, बी सैट विच भी है, डॉग ए च भी है, बी च भी है, एलिफेंट ए च भी है ते बी च भी है। देन ये अपना की है? इक्वल सैट है। जिन्हां दे विच एलिमेंट्स की होण, सेम होण, वो अपने की हुंदे ने? इक्वल सैट्स। A equals to B। देन आप इस एक होर एग्जांपल लेके चलते हैं। जिस तरह अपने को एक A सैट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट्स ने 1 2
3 ਤੇ 4। ਸੇਮ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 2 4 2 1 3 3। देन ए एक इक्वल सेट है या नहीं है? ए एक इक्वल सेट है क्योंकि ए सेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ B ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। A ਵਿੱਚ 2 ਹੈ B ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਹੈ, 4 ਵੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਵੀ ਹੈ। यानी कि जो एलिमेंट्स ए सैट विच ने वही सेम एलिमेंट्स बी सैट विच भी ने, कोई एलिमेंट्स फालतू नहीं हैगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं हैगा। दैन ए भी अपना की है एक इक्वल सैट है। हाँ जे उरे मान लो एक 5 हुंदा बट उरे किसी 5 है ही नहीं बी सैट विच, दैन ए अपना की सी एक नॉट इक्वल सैट सीगा, ए अपना इक्वल सैट नहीं हुंदा फिर। दैन इस तो बाद अपने के लास्ट सैट जो बचा है वो आपां डिस्कस करते हैं। दैन इस तो बाद अपना लास्ट सैट है जिसका नाम है इक्विवेलेंट सैट। ਇਹਦਾ मीनिंग की है द सैट्स A and B आर इक्विवेलेंट। दो सैट ने A and B ਉਹ इक्विवेलेंट ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ? if their number of elements are same, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ number of elements ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਫॉर एग्जांपल A ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ मैंगो एप्पल बनाना फ्रूट्स ने, दैन B ਸੈਟ ਵਿੱਚ डॉग कैट एंड फिश, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एनिमल्स और मैमल्स ने। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि एलिमेंट्स की नहीं, मैटर ये करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ने। ए सेट विच कितने एलिमेंट्स ने? 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स। देन बी सेट विच 1 2 एंड 3, इस दे विच भी कितने? 3 एलिमेंट्स ने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ने, देन ए की है ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स ने। ठीक है जी। देन इस तो बाद जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣ? ਸੇਮ ਹੋਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 1.2। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਲ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਆਫ ਔਡ ਐਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਸੈੱਟ ਆਫ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2। ਹੁਣ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1 3 5 7 9। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ? ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਨਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। 2 3 5 7 11 13 17 19। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ 2। ਦੈਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਈਵਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। x ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਟ x 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1 2 3 ਤੇ 4। ਦੈਨ ਕੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ y is a point common to any two parallel lines। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ।
यानी कि ये लाइन्स किते आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਨਲ ਸੈਟ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ द set of months of a year कि एक साल ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਥਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ then ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਐਂਡ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਜੋ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣ ਜੋ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 अप टू 100 ये एक नेचुरल नंबर्स ने जो कि 100 तक जाके खत्म हो रहे ने हाँ आप इन्हां नूं काउंट कर सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 100 ने देन एक ही एक फाइनाइट सेट है the next this set of positive integers greater than 100 वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ greater than 100 but 100 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 101 102 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ ਦੈਨ ਲਾਸਟ the set of prime numbers less than 99 ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਤੋਂ 2 3 5 ਬਟ 99 ਤੋਂ 99 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 97 ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਦੈਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the set of lines which are parallel to x axis x axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ x axis ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ y axis ਹੁਣ x axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 2 3 4 5 6 7 8 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ x axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ then ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ the set of letters in the English alphabet ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 26 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ then ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ then ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the set of numbers which are multiple of 5 ਹੁਣ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ 5 10 15 20 ਅਪ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ then ਇਹ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ then ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the set of animals living on the earth ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਅਰਥ ਕਿ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ then ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹਾਂ
सैकड़ों नहीं तो हज़ारां ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ origin OO। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ origin ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾर्ट है ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 0, ਜਿੱਥੇ x ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣ 0 ਹੋਣ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਲਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। और ये ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਅਪ ਟੂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਈ ਚਲੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਲਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੈ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनाइट और इनफाइनाइट ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ A ਤੇ B ਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ A B C ਤੇ D। ਦੈਨ B ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। फर्स्ट एलिमेंट A है, देन इसके विच भी A हैगा। सेकंड एलिमेंट B है, देन इसके विच भी B हैगा। C भी पे है, D भी हैगा। यानी कि सारे दे सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स दे विच सेम हैगे ने। देन A अपना की है एक इक्वल सेट है, A इक्वल्स टू B। देन नेक्स्ट पार्ट अपने कोले A सेट दे विच चार एलिमेंट्स ने, चार भी हैगा। 8 भी है, 12 नहीं है, 16 है। 12 की जगह पे 18 है, यानी कि यह एक इक्वल सेट नहीं हैगा। A नॉट इक्वल्स टू B। देन उस तो बाद थर्ड पार्ट A सेट दे विच अपने कोले 2 4 6 8 10 सारे इवन इंटीजर्स ने अप टू 10 तक। देन B सेट विच की किया गया है, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर किहड़े हुंदे ने 2 4 6 8 यही हुंदे हैं। देन कहा गया कि x जो है वो 10 तो छोटी है या 10 के इक्वल है। ये सारे x की वैल्यूज 10 तो छोटी नहीं है, 10 तो इक्वल्स ने। देन अपने को यही सेट बनेगा एक। देन ये दोनों सेट की ने सेम ने। देन ये भी की है एक इक्वल सेट है। देन उसके बाद फोर्थ पार्ट x is a multiple of 10। हम 10 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 20 30 40 50 up to so on। then 10 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ B ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 10 15 20 25 30। ਹਾਂ 10 20 30 ਇਹ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਹ 15 25 that's not multiple of 10। so ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟ नहीं हैगा। देन इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है उस वाल आप मूव करते हैं। देन अपना फिफ्थ क्वेश्चन है इस दे विच भी अपने सेम वही दसना कि दोनों सैट इक्वल हैं या नहीं हैं। देन ए सैट विच अपने कोले दो एलिमेंट्स ने 2 ते 3। सेम एज बी सैट विच अपने कोले x है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अपने कोले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप इसमें सॉल्व करके x की जो वैल्यूज ने वो कढ़ सकते हैं। देन आप इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं x² + 5x + 6 = 0। देन इसके फैक्टर्स की बन गए 3x + 2x 6। देन इसके ਵਿੱਚੋਂ x कॉमन x + 3 x + 3 + 2। then x + 3 is a common factor and x + 2। then x + 3 = 0 or x + 2 = 0। x = -3 and x = -2। सो अपने को x दी दो वैल्यूज आई ने, एक -3 एक -2।
ਦੈਨ A ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੇ 2 ਹੈ 3 ਹੈ ਬਟ B ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ -2 ਹੈ -3 ਹੈ ਦੈਨ these are not same ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ X is a letter in the word follow ਦੈਨ ਇੱਕ B ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ Y is a letter in the word wolf। ਹੁਣ ਫੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ F ਹੈ ਇੱਕ O ਹੈ ਇੱਕ L ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ W ਹੈ। ਦੈਨ B ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ W ਹੈ O ਹੈ L ਹੈ F ਹੈ। ਦੈਨ F ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ O L ਦੈਨ W ਵੀ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੈਨ A ਤੇ B ਆਪਣੇ ਕੀ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟ है। Then move to sixth question। Then sixth question अपनी exercise ਦਾ last question है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਸੈਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਦੈਨ ਇਹ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ 2 4 8 ਤੇ 12 ਕੀ ਇਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ C ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ D ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। C ਦੇ ਵਿੱਚ 4 8 12 ਹੈ ਬਟ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 14 ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ ਸੈਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। B ਸੈਟ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਇਹ D ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ 1 2 3 ਤੇ 4 ਜੀ ਹਾਂ B ਤੇ D ਸੈਟ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B equals to D। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਸੈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ D ਨਾਲ B ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ E ਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ -1 ਤੇ 1 ਸੇਮ G ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ -1 ਤੇ 1 ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੈਨ E equals to G A ਤੇ G ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਸ ਨੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਤੇ A G ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 1.2। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3।